for this. Okay, so the next thing about the XPath, about the related XPath is the access methods. So access methods are the methods which we can use to find the following text, or the sibling text, or the preceding tag, preceding sibling tag, child, parent, ancestor और descendants. इनमें से कोई भी आपको कुछ इसके ऊपर लिंक करना हो, so there are at times what can happen that you want to interact with some element, right? But you don't have anything which you can use in your XPath. So what you can do, you can use the other tags which using that you can reach to the targeted element, right? So this access method helps in that way. So let me give you one example for this. Okay, let's say, suppose yeah, let me open this. Let's say, for example, you can see that there are like text area and a few more things, right? Few more things. Text area दिख रहा है ना यहाँ पर? Hello, right? And for that we have the ID as well. Hello. Yes. For that we have the ID. But let's suppose that I want to get the label name for text for this text box, right? So, and for, let's say, for example, for this label there isn't anything provided, nothing is provided for this one, right? So what we can do is that using this ID we can create the normal XPath. For the normal XPath we just write down the text area, the tag name, then use the unique attribute, current address. Now we got this, but let's say we want to reach to the current address. जो label है उसका हमें चाहिए, right? We have to verify that, and let's assume that for that current address ID or anything unique attribute is not provided for that label. All right, so how can I reach to that? मुझे वो element चाहिए but उसका कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है? And हम easily कह सकते हैं कि we can create the XPath. Let's say for example मेरा सिनेरियो यही है कि इस टेक्स्ट बॉक्स का मुझे लेबल वेरीफाई करना है कि लेबल करंट एड्रेस होना चाहिए, ठीक है? तो इन दैट केस आई कैन नॉट क्रिएट द XPath लाइक /label text is equal to current address, बिकॉज क्योंकि जब भी मैं उसकी टेक्स्ट फैच करूंगा तो ऑब्वियसली करंट एड्रेस ही फैच करेगा, वो मिलेगा, राइट? तो आई कैन नॉट क्रिएट द टेक्स्ट XPath in that manner. Getting my point? Yes. Right? मुझे टेक्स्ट फैच करके वेरीफाई करना है करंट एड्रेस, तो मैं अगर मेरा XPath ऐसे ही लिख दूंगा तो इट डजंट मेक एनी सेंस. यहीं पर भी मैंने लिख दिया कि करंट एड्रेस, so it doesn't make any sense, right? In that case, so what I do, I'll create something. When we look into this, let's I can use this text area in this example, ठीक है? Now you can see that ये text area है, उसका parent एक div है, right? Now हम यहाँ से ऊपर जाना हो तो कैसे करेंगे? हमें यहाँ से ऊपर जाना है, राइट? ना कि नीचे जाना है. हमने जो अभी लास्ट में एग्जांपल लास्ट सेशन में जो भी कवर किया, इन दैट वी हैव ऑलवेज गॉन फॉरवर्ड, नॉट द बैकवर्ड. हमेशा हमने आगे के ही लिया, राइट? तो कभी ऐसा नहीं, वी डिडंट गो बैकवर्ड. अभी हमें यहाँ पे बैकवर्ड जाना है, तो व्हाट यू विल डू? Preceding. हाँ, प्रेसिडिंग कर सकते हैं, बट प्रेसिडिंग
preceding क्या? div. Preceding div. So we can see that we backward जाना है तो we can use preceding, right? But just after writing that preceding, you need to follow the syntax. Write down 2 columns. ये जो डॉट है ना, डॉट डॉट, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि then this 2, sorry, slash slash preceding, इसमें से कोई भी एक मेथड लिखो preceding and then write down the tag name div. अभी मैंने preceding लिखा तो मुझे तो बहुत सारे मिल गए, सिर्फ उसका जो इमीडिएट नहीं था, इमीडिएट जो इसका जो इमीडिएट था वो मुझे नहीं मिला। इस टेक्स्ट के सॉरी इस टैग के ऊपर जितने भी div टैग आएंगे वो सारे मुझे मिल गए, राइट? आई वांट टू go to this one only, so what I can use, ये इसका parent, text area का parent है, so I can use instead of preceding I can use parent. तो मुझे एक ही एलिमेंट मिले, parent हमेशा एक ही रहता है, राइट? मुझे एक ही एलिमेंट मिलेगा। नाउ अभी parent टैग आ गए, ठीक है? अभी ये दोनों सेम लाइन में है, सेम लेवल पे है ना, सेम नोड पे। मुझे यहाँ तक जाना है लेबल में और मैं यहाँ पेरेंट तक पहुंच गया, तो अभी ये दोनों सेम नोड पे रहे, तो मतलब क्या हुआ, दोनों Sibling. दोनों सिबलिंग हुए, राइट? तो व्हाट आई विल राइट, सिबलिंग है बट कौन सा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला preceding. हाँ, तो आई शुड राइट preceding sibling, preceding sibling, and then again same syntax div, ठीक है? और फिर उसके बाद कहाँ जाना है मुझे, उस टैग के अंदर, उस टैग के अंदर, तो आई जस्ट राइट डाउन स्लैश लेबल, ठीक? Yes. अदर्स, उदित, रिया, प्रिया, Yes, Nirvish. खबर पड़ी? हाँ। What about प्रिया and रिया? क्या खबर पड़ी? प्रियंका क्यों कोई बोलती ना? हेलो, प्रियंका नथी लगती है ना? Hello? हाँ, Okay, I said yes, but I think my voice is not reaching you. તારો અવાજ નતો ક્લિયર, બરોબર. Okay, now yeah. હા, હવે છે, હવે આવે છે અવાજ. ઓકે, સારું. તો everyone clear this one? Now let's say for example I have idea of this and I don't have idea of, and I want to fetch this element text area. इसके लिए भी मुझे कुछ है नहीं, I don't have anything, just write down the text area ही, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो how will I go ahead? How will I go? We can use the following instead of the हाँ, तो केवी રીતના કરો છો? preceding and child हाँ. instead of the parents. હા, આપણે કેવી રીતે જઈશું? ચલો આપણે ડિસાઈડ કરીએ. અહીંયા આપણે પેરેન્ટ હતું ને પછી આપણે પેલું કરશું, બરાબર? પેરેન્ટ બીજું કઈ યુઝ કરો કે પેલું કરીને બીજું કઈ તમે use શું કરશો, કીધું right? ખબર નહીં પડી, મતલબ તમારો હવે ક્વેશ્ચન રિપીટ જો કરો. મારો ક્વેશ્ચન એ હતો કે આપણે અહીંયા યુઝિંગ ધી કરંટ એડ્રેસ જે ટેક્સ્ટ એરિયા હતો એને યુઝ કરીને આપણે લેબલને ફેચ કર્યું, બરાબર? Okay. હવે આપણે ઉપરથી રિવર્સ, નીચે લાવવાનું છે. હવે આપણે Okay. રિવર્સ કે મારી પાસે લેબલનો આઈડી છે, ટેક્સ્ટ એરિયાનો આઈડી નથી, તો હાઉ કેન આઈ ડુ ધેટ? બરોબર? અને પાછા બંને અલગ, આ વસ્તુ કેમ જરૂર પડશે? કારણ કે બંને અલગ અલગ ડીપમાં છે. આ લેબલનો નોડ અલગ, આ લેબલનો પેરેન્ટ અલગ છે અને ટેક્સ્ટ એરિયાનો પેરેન્ટ અલગ છે, એટલે બંને સેમ લેવલ પર તો નથી, રાઈટ? કદાચ સેમ લેવલ પર હોય તો હું ડાયરેક્ટ સિપ્લિંગ કરી દઉં, લેબલ યુઝિંગ આઈડી કરંટ એડ્રેસ લેબલ સ્લેશ ફોલોઈંગ સિબલિંગ કે પ્રિસીડિંગ સિબલિંગ, જે કંઈ બી હોય, બરોબર? એક જ પેરેન્ટ હોત તો આઈ વુડ ડાયરેક્ટલી યુઝ પ્રિસીડિંગ સિબલિંગ ઓર ફોલોઈંગ સિબલિંગ,
બરોબર. હવે પણ અહીંયા એવું નથી, અહીંયા વસ્તુ કંઈક અલગ છે. તો આપણે શું કરશું, આપણે લેબલ નો યુઝ કરીને ટેક્સ્ટ એરિયા ફેચ કરવું છે. તો પહેલા ફર્સ્ટ થિંગ ફર્સ્ટ, આપણી પાસે લેબલ છે બરોબર, એટલે આપણે એનું તો એક્સપાથ લખી જ કાઢવાનું, એનું જે હોય એ. ID username at label. હા, કરંટ એડ્રેસ ને યુઝર નેમ નહીં, Oh, આપણે કરંટ okay, એડ્રેસ ને sorry. ફોલો કરીએ છીએ. Okay. ઓકે, કરંટ એડ્રેસ લેબલ બરાબર, એ થઈ ગયું. હવે મારે પેલા આ જે કરંટ એડ્રેસ નો ટેક્સ્ટ એરિયા છે ને ત્યાં મારે પહોંચવાનું છે. Okay, then double slash. ડબલ સ્લેશ, હવે એનું સિબ્લિંગ્સ છે, રાઈટ? એનું ક્યાં સિબલિંગ છે? એનું આની અંદર તો એક જ છે ને. સિબલિંગ, હા એ એક છે, પછી એનું સિબ્લિંગ્સ છે ને, આ નીચેનું ડેવ છે એ. આ બંને ડિવ છે ને, આ બંને ડિવ સિબલિંગ છે બરોબર. તો એટલે મારે પહેલા આના પેરેન્ટ પર ઉપર પહોંચવું જવું પડે, પડશે. પહેલા ઉપર હા. જવું પડશે. તો પેરેન્ટ જ આવશે. હા, તો પેરેન્ટ જ આવશે, હમ. પેરેન્ટ ડિવ બરોબર. div પછી પછી હવે આ ફોલોઈંગ બંને સિબલિંગ. હા, પછી ફોલોઈંગ સિબલિંગ, following sibling. કારણ કે હવે આપણે નીચે જઈએ છીએ એટલે ફોલોઈંગ સિબલિંગ. ફોલોઈંગ સિબલિંગ પણ કયો? div ડિવ બરોબર. અને પછી ટેક્સ્ટ એરિયા ટેગ. ટેક્સ્ટ એરિયા, ડન બરોબર. આટલી જ વસ્તુ છે એક્સેસ મેથડમાં. કોઈને ડાઉટ? ના. Arpita said no. What about others? Yeah, I don't have any doubt. Have? Don't have? Don't have? No, I don't have. Okay, fine. Udit, Riya, No. fine ને? ચાલ, મારે આનું એક્ઝામ્પલ કોપી કરીને આની સિન્ટેક્સ આપું તમને. હા, હા, સિન્ટેક્સ તો જોઈએ નહીં? સિન્ટેક્સ તો જોઈએ. રેફરન્સ માટે. Reference પછી માટે. ભૂલી જવાય જ્યારે કરવા બેસીએ ત્યારે. હા, ઠીક છે, ઉભા રહો તો. એક મિનિટ. બરોબર છે. અહીંયા આપણે લઈએ ફોલોઈંગ સિબલિંગ બરોબર. પછી અહીંયા જશે, જો ખાલી ફોલોઈંગ લખશો ને, ખાલી ફોલોઈંગ એટલે શું કહેવાય, આ એક્સપાથ પછી તમે જે બી ફોલોઈંગ લખ્યું એમાં એની નીચે જેટલા બી એલિમેન્ટ હશે ને બધા આવી જશે. પ્રિસીડિંગ માં ખાલી એ ફોલોઈંગ સિબલિંગ માં એ ટેગ ના કેટલા સિબલિંગ છે, આઈધર પ્રિસીડિંગ આઈધર ધ ફોલોઈંગ. આ બહુ આનો છે ને બહુ સારું યુઝ થાય, સારું યુઝ આવે એટલે તમને બહુ હેલ્પફુલ રહે એક્સપાથ ફાઇન્ડ કરવામાં. જ્યારે તમને કઈ બીજા કોઈ એટ્રીબ્યુટ કે કોઈ ના મળતું હોય ને ત્યારે એ કેસમાં બરોબર છે. સેમ આપણે એક્સપાથ જેમ આપણે પેરેન્ટ કીધું એમ ચાઇલ્ડ એલિમેન્ટ લેવું હોય તો બી મળી જાય બરોબર. હવે જેમ કે આપણે અહીંયા આમ પર પ્રિસીડિંગ સિબલિંગ આ ડિવ અને પછી હું ચાઇલ્ડ કરું, ચાઇલ્ડ ટેક્સ્ટ એરિયા, તો બી ચાલે ને? બરોબર. બટ ચાઇલ્ડ માટે તો આપણે હંમેશા આપણે સિંગલ સ્લેશ યુઝ કરીએ છીએ, એટલે આપણે એટલું કઈ લખવું ચાઇલ્ડ નો એટલો યુઝ નહીં આવે. ડન બરોબર, ઠીક છે. Yes. તમે હમણાં જે બનાવ્યું છે ને એ એક્ઝામ્પલ કોપી પેસ્ટ કરીને આપો ને ચેટમાં, કારણ કે ક્યાં સિંગલ સ્લેશ આવે છે ને એ યાદ નથી રહેતું. ના, સિંગલ સ્લેશ જો સિંગલ સ્લેશ તો આમ તો છે ને યુઝ કરવાનો જ નહીં, ડબલ સ્લેશ યુઝ કરવાનો, એટલે આખા અંદર પેલાની અંદર ફાઇન્ડ કરી દેશે બરોબર. સિંગલ સ્લેશ તમે ક્યાં યુઝ કરો, તમે ફર્સ્ટ એક્સપાથ બનાવ્યો બરોબર, આટલો થઈ ગયો ફર્સ્ટમાં, ત્યારે ડબલ એના પછી જે કઈ બી કરો ને તો એમાં સિંગલ સ્લેશ કરવાનો. બટ સિંગલ સ્લેશ તમે ફોલો યુઝ કર્યો હોય તો શું હોય કે it has to be after that XPath, મતલબ sorry after that element or after that tag. હવે સપોઝ એમાં એવું થયું કે આ ફોર એક્ઝામ્પલ લઈએ આ div છે બરોબર, સોરી આ div છે, એની અંદર બીજું કોઈ div હતો અને પછી ટેક્સ્ટ એરિયા હતો, તો હું શું કરત?
સિંગલ સ્લેશ માં ટેક્સ્ટ એરિયા લખ્યું હોય ને તો એને ડાયરેક્ટલી એલિમેન્ટ ના મળે. સિંગલ સ્લેશ હોય ને એટલે એ ઇમિડિયેટ નોડ પર ચેક કરે, એનો જે ચાઇલ્ડ નોડ હોય ને તરત એના પર ચેક કરે. અને ડબલ સ્લેશ હોય એટલે એ એના જેટલા બી ચાઇલ્ડ ગ્રાન્ડ ચાઇલ્ડ જેટલા બી નોડ્સ હોય અંદર એ બધામાં ચેક કરે. બરાબર, એટલે હું તો કહું છું કે ડબલ સ્લેશ જ યુઝ કરવાનું, સિંગલ સ્લેશ યુઝ કરવાનું નહીં. તો તમે બરાબર. સેમ આજે યુઝ કર્યું છે ડબલ સ્લેશ કરશો તો પણ એનું રિઝલ્ટ સેમ જ હશે. હા સેમ જ આવશે એમાં. ઓકે, બરોબર, આ કરો તો બી સેમ જ આવે. બરોબર, એટલે તમે એવું કહો છો કે સેમ લેવલ પર હોય તો સિંગલ સ્લેશ અને ચાઇલ્ડ માં એ ના કરવું ના હોય ઇમિડિયેટ ચાઇલ્ડ હોય તો સિંગલ સ્લેશ. બરોબર, અને ઇમિડિયેટ ચાઇલ્ડ ના હોય, ચાઇલ્ડ છે પણ ઇમિડિયેટ ચાઇલ્ડ નથી, ગ્રાન્ડ ચાઇલ્ડ છે. બરોબર, એ ટાઈપ તો ડબલ સ્લેશ. ઓકે, એટલે શું એવું કઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી કે ઇમિડિયેટ ચાઇલ્ડ હોય તો તમારે સિંગલ સ્લેશ યુઝ કરવાનું. ઇમિડિયેટ ચાઇલ્ડ હોય તો બી તમે ડબલ સ્લેશ યુઝ કરી શકો. ઓકે, બરાબર છે, એવું કઈ જરૂરી નથી અંદર. બટ સિન્સ યુ હેવ આસ્ક્ડ ફોર ધ એક્ઝામ્પલ, બરાબર, ઠીક છે. પછી મારી ચેટ વિન્ડો દેખાય છે તમને? હા, પછી એન્સેસ્ટર એટલે છેક દાદા સુધી પહોંચી જવું છે ત્યાં સુધી. એટલે ડાયરેક્ટ દાદા સુધી પહોંચવું હોય તો રાઈટ. હા ડાયરેક્ટ. અને ડિસેન્ડન્સ એટલે નીચે વાળા, જ્યાં જવું હોય ત્યાં સુધી. બરાબર છે, આનું કોઈ એક્ઝામ્પલ નથી લેવાનું. આનું જો મેં છે ને અત્યાર સુધી મેં ઘણું બધું લીધું. મેં એન્સેસ્ટર અને ડિસેન્ડન્ટ છે ને હાર્ડલી એકાદ બે વાર યુઝ કર્યા હશે. બાકી છે ને મોસ્ટલી તમારું કામ આટલામાં થઈ જાય, આટલામાં. બરાબર છે, આટલામાં તમારું થઈ જાય કામ. એક્સેસ મેથડ syntax. ક્યાં ગયું ચેટ વિન્ડો? ક્યાં ગઈ? મેં બંધ કરી દીધું. સેવ કરી લેજો. બરાબર, ઠીક છે. Okay. Okay, now what next? This is all about Xpath and this is all about relative Xpath. બરોબર છે, ડન. આમાં પછી હું શું કહેવાય, હવે તમારે પ્રેક્ટિસ જ કરવાની છે, બીજું કઈ નહીં. બરોબર. Next thing is CSS Selector. અરે યાર CSS Selector તો મને નથી આવડતું યાર, મેં યુઝ નથી કર્યું CSS Selector. But yeah, but let's try. ઠીક છે. See, CSS Selector, I think I have already told the difference about the CSS Selector and the Xpath in one of the session. But yeah, CSS Selector is also one of the method to find the element. Now, and in the CSS Selector, we can only use the tag names. જે tag name હોય એ અને એનો જે ID હોય, we can use that. If let me open this. Okay, let me maximize this. Here you can see all this, right? HTML, body, div-app, div.body, જે કઈ બી છે આ બધું દેખાય છે તમને, અને એ બધું CSS Selector છે. In that let's take this example only. Let's take this example only. We know the tag name, we know the ID as well. Barabar. Now using the CSS Selector, if I want to use the CSS Selector, then how can I use this? First, as same as the Xpath, related to Xpath, write down the tag name. Then since we know that it had the ID, એનો ID હતો, બરાબર, તો we will use hashtag. For ID, hashtag is used.
સિમ્બલ. બરાબર છે, આ થઈ આની સિન્ટેક્સ. ઇવન જો ખાલી તમારે ખાલી આઈડી થી યુઝ કરવું હોય, તમારે ટેગ નેમ નથી આપવો, તો બી યુ વિલ ગેટ ધી રિઝલ્ટ. તો પણ CSS is mostly the symbolic representation. Mostly આ રીતે ચાલે છે અંદર. હવે હા હવે આની પછીનો નેક્સ્ટ એલિમેન્ટ મારે શોધવો હોય, બરોબર, તો લેટ્સ સે કે આ છે, બરોબર, કરંટ એડ્રેસ રેપર છે. કરંટ એડ્રેસ રેપર કરીને એક છે, એનો આઈડી છે, તો કરંટ એડ્રેસ રેપર, અને એની અંદર મારે પેલું લેબલ જોઈએ છે, તો સ્પેસ કરીશ અને પછી એની અંદર I can just write down the label. Just ખાલી ટેગ નેમ લખી દઉં, ટેગ એટલે મળી. ફોર એક્ઝામ્પલ કે કરંટ એડ્રેસ નું આ લેબલ નું કોઈ જો આપ્યું નતું, આઈડી કેવું કશું હતું નહીં, તો I have used this ID, અને એના પછી જે આપણે પેલામાં શું કહેવાય XPath માં આપણે સ્લેશ કરીને જઈએ, આમાં સ્લેશ કરીને કેવું કશું નહીં, ખાલી સ્પેસ કરીને જવા દો, આગળ લખતા જાઓ તમે. બરાબર, either you can write down you can use this or use this. I think sign એ જ હતી. કોઈને આઈડિયા છે? See, I haven't used CSS much. If મને યાદ છે ત્યાં સુધી એ જ શું કહેવાય આપણે you can use this which હા હતું બીજું કંઈક હતું. ડબલ શું નહીં, પેલું આ શું કે એને ડબલ ડોટ કોલન યા ના નથી ચાલતું. not twice, just once. Just once. ના બકા નથી, એ નથી ચાલતું. એનું છેક અંદર સુધી જવા માટે છે ને કંઈક હતું યાર, મને એક્ઝેક્ટ યાદ નથી અંદર શું હતું. કઈ નહીં, છોડો ને એ છોડો, એ વસ્તુ જવા દો, બરાબર. બટ હા, યુ કેન રાઇટ ડાઉન જસ્ટ સિંગલ સ્પેસ કરીને બી તમે કરી શકો, બરાબર. આ એક વસ્તુ છે, આ તમે કરી શકો. નાઉ લેટ્સ સે કે મારે આઈ વોન્ટ ટુ યુઝ સમ અધર, લેટ્સ સે કે આઈ વોન્ટ ટુ યુઝ ધ ક્લાસ, તો instead of hashtag I can use the class name in the CSS selector. We use dot. અહીંયા દેખાય છે div dot text field container. It means જો અહીંયા class name શું છે, text field container, તો just use the dot and write down the class name. બરોબર, આ એક વસ્તુ છે. Now we have many other attributes in the tag. બરોબર, we do have many attributes in the tag. હવે મારે CSS માં કોઈ attribute use કરવો હોય તો હું કઈ રીતે યુઝ કરી શકું? How can I use that? Let's say કે this text area, બરોબર, text area માં ID અને class નથી, ખાલી આ પ્લેસ હોલ્ડર જ છે, તો XPath માં મારે લખવું હોય તો હું કઈ રીતે લખત? How would I write in the XPath? ડબલ સ્લેશ ઇન પછી tag name, બરોબર, ટેગ ને પછી સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં શું? at and then whatever the attribute name is attribute name and its value, બરોબર. but I think in CSS હા, we don't need to put the hash and double slash. કયો શું name મૂકવાનું? remove the double slash remove and remove the and at this at placeholder. Yes, આટલી જ વસ્તુ છે, બરાબર છે. એટલે જો તમારે ખાલી સિંગલ XPath હોય, ખાલી આલ્ટરનેટ કરવાનું હોય, એક માં તમને મળી જતું હોય, તો you always use CSS. The reason is that CSS is much faster than the XPath. Why it is faster?
because CSS loads જ્યારે બી તમારું વેબ પેજ લોડ થાય ને તો સૌથી પહેલા CSS લોડ થાય બરોબર અને પછી તમારું પેલું શું કહેવાય પછી તમારું HTML પેજ ને બધું જનરેટ થાય પ્રોપર સરખી રીતે તો તમારે જે Xpath છે ને એ સોરી Xpath takes થોડીક ઓછી સેકન્ડ આની કરતા CSS કરતા ઓછી સેકન્ડ થોડીક ઓછી માઇક્રો સેકન્ડ મિલી સેકન્ડ બરાબર બટ એવું કઈ કમ્પલસરી નથી કે તમારે CSS યુઝ કરવું કે Xpath યુઝ કરવું હા આવી રીતે when you are very much sure કે મારે જે એલિમેન્ટ જોઈએ છે એ ખાલી આવી રીતના કરીશ તું ખાલી સિંગલ નોડમાં જ કરીશ તો એમાં મળી જશે મને સિંગલ ટેગ છે અને એમાંથી મને બધી રિક્વાયર્ડ details મળી જાય છે using that I can find so you can use not you can use you should use CSS selector not the Xpath but if you want to find the element which requires backward or the આગળની પાછું કંઈ જોઈતું હોય જેમ કે following which requires us to use the axis methods right for the Xpath so we can use sorry in that case we should use Xpath. The other thing is that if you have to find the element using the text property આ જે text છે let's say કે આ current address બરોબર current address થી મારે કરવું હોય તો for example કે આ class की id બંને નથી આપેલી બરોબર હવે મારે આ એલિમેન્ટ પર ને એક્સેસ કરવો છે તો I cannot access this element using CSS because it has the text તો text માટે આપણે we need to use Xpath. No, I think can you try one for the text? Yes, બોલો ને Yeah, label હા label label પછી then double dot a colon sorry colon and then contains in small bracket small bracket in એટલે કે regular yeah, square round bracket basically in round bracket there is single quote or double quote whatever and whatever the text we have ચાલતું આ હતું ખરી પહેલા આવું કંઈક પણ છે ને અત્યારે જે નવું જે CSS આવે ને એમાં પછી આ વસ્તુ ઓબ્સોલીટ થઈ ગઈ છે CSS 1.0 હતો ને એમાં આ વસ્તુ ચાલતું હતું પછી છે ને આ નીકળી ગયું છે okay it still is not matching right હા it's not zero result zero we can check that by shortcut what is the actual CSS We from can here. માં બી આ જ આવશે જો But yeah, because we just assuming that we don't have the class and ID, so okay, that's why. Oh. હવે આપણે એવું કોઈ એલિમેન્ટ આપણે અહીંયા શોધવો પડે બરોબર જેમાં કંઈક આઈડી કે એવું કશું છે નહીં આઈડી કે ક્લાસ કે એવું કંઈ છે નહીં તો આપણે કંઈક કરી શકીએ બરોબર આમાં તો આ લોકોએ તો મસ્ત એવું બધાનો ક્લાસ ને આઈડી બધું લખીને જ રાખ્યું છે આમ આ લોકોએ સિમ્પલ DOM બનાવેલો છે પણ જો બધામાં નોર્મલ હા બધામાં એક છે બધામાં છે આઈડી ક્લાસ ઇવન લેબલ માટે ને બધાની માટે બરોબર છે હા જો હવે હું કહું કે આ હતું રાઈટ આપણે ના આપણે આ યુઝ કર્યું હતું રાઈટ ફોર એક્ઝામ્પલ અને એનો ચાઇલ્ડ એલિમેન્ટ જોઈતો હોય ઇમિડિયેટ ચાઇલ્ડ so you just write down this and the tag name વચ્ચે અમે પેલી સ્પેસ આપી હતી ને એ સ્પેસ નહીં આપવાની આપણે આ રીતે કર્યું હતું ને એમાં સ્પેસ નહીં આપવાની
એના પછી નેક્સ્ટ જતું હોય તો પછી એની પાછળ પછી જવા દો આમ સોરી લેબલ હતું ને અંદર રાઈટ તો એ રીતનું થઈ શકે છે ઠીક હવે આમાં જો એક બતાવું એક મિનિટ કેમ કે આપણે આ છે ને બટન લિંક્સ લિસ્ટ ક્યાં છે લિસ્ટ લિસ્ટ દેખાય છે તમને ક્યાંય ઓર્ડર લિસ્ટ અનઓર્ડર્ડ લિસ્ટ એવું કંઈ સ્લાઇડર પ્રોગ્રેસ પર સિલેક્ટ મેનુ ના અહીંયા છે આ જો આ છે ફોર એક્ઝામ્પલ હવે ફોર એક્ઝામ્પલ આ છે બરોબર અને આના ઘણા બધા એના ચાઇલ્ડ છે રાઈટ આના આ જે એક યુએલ છે અને એની અંદર ઘણા બધા એલઆઈ છે હવે હવે સપોઝ મારે આ મેં આ યુએલ તો લઈ લીધો ફોર એક્ઝામ્પલ યુએલ માં કશું હતું નહીં હેલો આ યુએલ માં કશું નહીં લખ્યું ખાલી એક જ ટેગ છે એની સિવાય બીજું કશું કઈ નથી તો હું ખાલી યુએલ કરીશ તો મને કઈ મળશે નહીં મળે ને ખાલી યુએલ લખું તો ના જ મળે ને બરોબર તમારે ત્યાં Xpath થી પહોંચવું હોય તો યુએલ આઈડી ટ્રી મેનુ પછી એનો ચાઇલ્ડ લો એલઆઈ બરોબર એનો ચાઇલ્ડ યુએલ હવે સપોઝ મારે આના આ યુએલ ના મારે થર્ડ ચાઇલ્ડ ને એક્સેસ કરવો છે આ જે યુએલ છે એમાંથી મારો થર્ડ એલિમેન્ટ મારે એક્સેસ કરવો છે આમાં જો અહીંયા ક્યાંય કશું કઈ લખ્યું નથી અંદર એવું કોઈ એટ્રીબ્યુટ આપણે યુઝ કરી શકીએ એવું કશું ક્યાંય કશું લખ્યું છે નથી લખ્યું ને રાઈટ બધામાં ક્લાસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટ્રી બ્રાન્ચ ને એ રીતનું જ છે એમાં તો વોટ આઈ કેન ડુ ઇઝ ધેટ આપણે ફર્સ્ટ થિંગ ફર્સ્ટ ટેગ નેમ તો લખી જ દેવાનું કોઈ બીમાં છે ટેગ નેમ તો લખી કાઢો હવે મેં ખાલી અહીંયા એલઆઈ લખ્યું તો આ ત્રણ વસ્તુ પેલું સોરી કે ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ એનો હાઇલાઇટ થઈ ગયો બટ મારે એનું થર્ડ એલિમેન્ટ જોઈએ છે થર્ડ એલિમેન્ટ જોઈએ ફોર એક્ઝામ્પલ તો આઈ કેન રાઇટ nth of type અને index સોરી આપણે થર્ડ કીધો ને તો third element we have to use this method nth of type for example આ રીતે nth child, right? હા nth child nth represents the number can give અને એમાં 1 2 3 0 1 2 3 નહીં 1 2 3 જે આવતું હોય એ રીતે But why is a type? Type is what? આ એક મેથડ નું નામ છે હવે એ મેથડ નું નામ અમે કેમ આજે હ્યુમન No, type is a syntax. ના Type nth of word is type in હા એ આ સિન્ટેક્સ માં છે આખું છે nth of type સિન્ટેક્સ નું આ મેથડ નું નામ જ એવું છે Okay. nth Nth of type બસ આવું Okay. આ મેથડ નું નામ જ છે બરોબર છે એટલે એમાં પછી તો આપણે કશું એ આપણા હાથમાં નથી એ બરોબર કે આમાં મેથડ નું નામ કેમ આપણે આવું રાખ્યું બરોબર ને ઠીક છે હા અને now using the same method using this we can access any number of જે કે બી હતા એનું આપણે કરી શકીએ બટ સપોઝ મારે આનો એક્ઝેક્ટ લાસ્ટ એલિમેન્ટ જ જોઈએ છે and I don't want to count કે કેટલા છે 0 1 2 3 એવા કેટલા છે ડાયરેક્ટ લાસ્ટ જોઈએ છે તો just tag name પછી કોલન અને you can write down last child એટલે આપણને લાસ્ટ એલિમેન્ટ આપી દેશે બરોબર હેલો હેલો Yes. બરોબર ને ક્લિયર
હા આપણે છે ને XPath માં આપણે કન્ટેન્ટ્સ યુઝ કરી શકીએ છીએ કન્ટેન્ટ્સ આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ બટ કન્ટેન્ટ્સ તો યુઝ કરીશું કેમનું કન્ટેન્ટ્સ યુઝ કરીશું કન્ટેન્ટ્સ યુઝ કરે XPath નહીં સોરી CSS Selector માં આપણે કન્ટેન્ટ્સ યુઝ કરી શકીએ છીએ કેમને યુઝ કરીશું મને છે ને એક્ઝેક્ટ સિન્ટેક્સ યાદ નથી કોને યાદ છે પ્રિયા સિન્ટેક્સ યાદ છે You are, then we can. No, we're just trying. I don't know. you are recalling okay fine You are UL, then we can put the dot contains. ડોટ પછી કન્ટેન્ટ મૂકીશું તો પછી એ ડાયરેક્ટ પેલું લઈ લેશે ને આઈડી લઈ થર્ડ લેશે ચાઇલ્ડ આપણે લેવું છે એ લેવાનું ને. નહીં 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 ફરી તો ક્યાં કહે છે અહીંયા અચ્છા greater than sign છે ને એના પછી જે UL છે ને ત્યાંથી. એક મિનિટ ઉપર ગ્રેટર ધેન સાઇન પછી યુએલ છે ત્યાં અહીંયા હું શું લખું UL પછી I'm just guessing it. Yeah, double quote નહીં sorry semi. બારો કન્ટેન્ટ્સ માં બેઝિકલી શું હોય It's a કન્ટેન્ટ્સ માં બેઝિકલી શું હોય આપણે સબસ્ટ્રિંગ લઈએ બરાબર આપણે આખી પૂરેપૂરી વેલ્યુ ના લખીએ કન્ટેન્ટ્સમાં કન્ટેન્ટ્સ આપણે યુઝ કરતા હોય ત્યારે જે આપણે અહીંયા એટ્રીબ્યુટ ની પૂરેપૂરી વેલ્યુ ના લખીએ કોઈ જે અમુક પાર્શિયલ વેલ્યુ હોય એ જ લખીએ રાઈટ બરાબર ને હેલો yes. બરાબર છે તો XPath માં આ રીતનું છે તો CSS માં કહું જો ટેગ નેમ ને આટલું તો કોમન જ હોય ટેગ નેમ અને એટ્રીબ્યુટ અને વેલ્યુ એટલું તો કોમન જ હશે બરાબર બટ અહીંયાથી આપણે જો એઝ આઈ સેડ કે CSS માં કશા આપણે કોઈ કીવર્ડ યુઝ નથી કરતા ડાયરેક્ટ આપણે આ સ્ક્વેર બ્રેકેટ ટેગ નેમ અને સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં લખી કાઢ્યું છે બરાબર તો અહીંયા એની જગ્યાએ કન્ટેન્ટ્સ આપણે યુઝ કર્યું ને તેની જગ્યાએ એટ્રીબ્યુટ અને પછી સ્ટાર અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે કે બી વેલ્યુ હોય એ વેલ્યુ આપણે યુઝ કરી શકીએ ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જે પેલું ફર્સ્ટ UL વાળું હતું ને તો UL પછી ID સ્ટાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટ્રી મળી ગયું આપણને અહીંયા ટ્રી ફોર એક્ઝામ્પલ મારે આખું પેલું નતું કરવું તો ની વાત છે હેલો હેલો Yes. Yes, Devesh. પણ ખબર પડે છે કે નહીં પડતી Not much. નહીં પડતી તો આમ બી CSS બોરિંગ છે CSS is too much boring બરોબર even I am not also using that but just શું કહેવાય syntax easy છે એટલું જે રીતે XPath લખીએ ને એ રીતે જ છે બસ ખાલી વચ્ચે પેલું શું કહેવાય સ્લેશ ને બધું યુઝ નથી કરવાનું સ્લેશ કે એટ્રીબ્યુટ કે @ કે એવું કશું કંઈ આપણે પેરેન્થેસિસ કે એવું કશું કંઈ યુઝ નથી કરવાનું the only thing here is that CSS માં તમે બેકવર્ડ ના જઈ શકો બેકવર્ડ હંમેશા ફોરવર્ડ જ જઈ શકો CSS માં ઠીક છે અને you cannot find any element using the text property બરોબર કન્ટેન્ટ્સ માટે આપણે સ્ટાર યુઝ કરવાનો સ્ટાર ટુ સિલેક્ટ ધ એલિમેન્ટ we should use સ્ટાર બોલો કે asterisk which means the substring અહીંયા આપણે જે પેલો શું કહેવાય એટ્રીબ્યુટ આપ્યો એ અને એના પછી સ્ટાર કરી નાખવાનું ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ની જે વેલ્યુ હોય એટલે તે પાર્શિયલ ટેક્સ્ટ મેચ કરીને આપણને રિઝલ્ટ આપી દેશે બરોબર આપણે Priya was saying about contains નહીં હે ને I'm checking the syntax.
તારી સિન્ટેક્સ સાચી જ હતી. નથી ચાલતું. I said just dot. Just dot. નથી ચાલતું. આ હતી બટ આ બંધ થઈ ગયું છે. Okay. CSS2 માં નથી ચાલતું મને ખ્યાલ છે. સિન્ટેક્સ તો આવી જ હતી કંઈક કે કન્ટેન્સ અને પછી બ્રેકેટમાં યુ જસ્ટ રાઇટ ઇટ ઓન ધી ટેગ નેમ. પેલું UL નો આઈડી શું હતું પેલામાં? ટ્રી જ હતું ને? UL ક્યાં ગયું? હા, UL કન્ટેન્સ ટ્રી, બસ એટલું જ હતું. સિન્ટેક્સ તો આ જ છે બટ ઠીક છે, નથી ચાલતી હવે આ સિન્ટેક્સ. બરોબર, કન્ટેન્સ નથી ચાલતું. યુઝ જસ્ટ ધી સ્ટાર. બરોબર, એન્ડ ચાઇલ્ડ અને લાસ્ટ ચાઇલ્ડ નું મેં કહી દીધું. આટલું જ છે, આનાથી વધારે CSS માં કાંઈ છે નહીં. બરોબર, યુઝ CSS when you know કે તમારે જસ્ટ ખાલી આ ફોર્મેટ તમારે ખાલી Xpath બનાવવાનો છે. ખાલી એક જ નોડ યુઝ કરવાનો છે. તો ઇન ધેટ કેસ યુ યુઝ ધી. Even CSS got nth child, last nth child. હા, તો એ તો આપણે કર્યું ને આપણે નહીં. That's not a. આપણે nth child ને last child ન કર્યું. That's a CSS or Xpath? That was a CSS. Oh, CSS. Are you talking about Xpath? No. Oh, I thought that one is a Xpath. oh my God. પ્રિયા, રાત અહીંયા છે ચાંદી. બરોબર છે? નહીં, that was of Xpath. That was of Xpath. Sorry, that was of CSS. Yeah. That was of CSS. CSS. બરોબર? That was of CSS. That following one, the Following and preceding, all these the- are of Xpath. okay, all are Xpath. Ha, Xpath. All And the last one is the nth one and nth of types. That one only the two was syntax was just for the CSS only, right? CSS. Okay. Okay. Let me write it down over here. Following methods are for the CSS selector. Okay. I am now tag name and then nth of type and then bracket ma write down the index. Tag name colon and last child. બરાબર છે? For contains will have the or contains this. બરાબર? ठीक, clear? There are so many over here. Yeah, there are so many. Google કરો છો? હા તો કરો. હા, વાંધો નહીં, કરવાનું Google. એમાં શું છે? So કરવાનું I છે. was checking the text syntax in a CSS. That's why I couldn't find. Okay, but it's okay, it's fine. You see, CSS and Xpath are much similar, right? If you know any one of them, then it will be your life will be much easier. Automation life, okay? Automation life will be much easier. Okay, fine. Picture. The contains have there is a syntax is you know, how can I explain that syntax? The symbol one. કઈ? The dollar sign I have before one. Starts with ને ends with માટે. Starts with. See, in the CSS we do have something like if elements we want to find the element for which the starting substring is this tree only. For example, આપણે કયું હતું? એક તો મને કોઈ attribute છે for બરોબર? ID dollar starts with tree
આવું કંઈક હતું બરોબર. ડોલર કરને રીતે કે શું કરતા હતા આપણે? Not no dollar. જો મેં ટેક્સ્ટ મેં ચેટમાં મોકલો એ સિમ્બોલ છે. This હમ this will be for and ને કે સ્ટાર્ટ માટે? for the No. contains, then after equal, then after tree. એક મિનિટ આઈ એમ કન્ફ્યુઝડ. CSS છે ને ઓલવેઝ કન્ફ્યુઝ કરે. હા જો એક મિનિટ હા પ્રિયા સોરી. આ સ્ટાર્ટ્સ માટે છે ને સ્ટાર્ટિંગ માટે છે ને એ આપણે એની માટે આપણે આ જે પેલું 6 નંબરની ઉપર જે પેલું ઉપરનો એરો છે ને F symbol. હા એને જે કહેવાય બરોબર છે મને નથી ખબર એને જે કહેવાય બરોબર એ છે સ્ટાર સ્વિચ માટે. એન્ડ માટે આપણે આ કરી એન્ડિંગ માટે પાછળની સ્ટ્રિંગ મેચ કરવા માટે ડોલર યુઝ કરીએ. અને પ્રિયા the one you have sent is used for Asking me? હા I am asking you. For I the don't know. containing the word. The containing the For word. that we use star, not this. No, here it says select all element with the title attribute containing the word. કયો word? There is a like we have the word is a row, so it says containing the word row. એટલે મારે લખવું શું? ચલો મારે અહીંયા આ મેનુ લિસ્ટ નું કરવું છે બરોબર. મેનુ લિસ્ટ તો અહીંયા હું શું લખું બોલો? No, ચલો no, a menu list so text, right? હા ટેક્સ્ટ છે. When we want to use a contains, that time we can use that symbol and then after equal and then whatever the contents we want to put inside. બરોબર. But for that I said that we use star. We don't use this. Here something else. આપણે અહીંયા લખ્યું ને આપણે અહીંયા contains માટે star, starts with માટે or starts with Yep. tag name. લોકો બોલતા હશે આ શું કરો છો? તમે લોકો આ શું કરો છો? હું ભૂલી ગયો. cap હા ends with માટે ડોલર. જે કે બી વેલ્યુ હોય એનો અહીંયા તમે સ્ટાર્ટિંગ લખો અને જે કે બી વેલ્યુ હોય એનો અહીંયા તમે એન્ડિંગ લખો. એન્ડ માટેનું જે કે બી હોય એનો એન્ડ ના ફ્યુ કેરેક્ટર્સ લખો અને અહીંયા સ્ટાર્ટિંગ ના થોડા કેરેક્ટર્સ લખો. બરાબર એ વસ્તુ થશે. જો CSS અને Xpath બંને તમારે જેટલું યુઝ કરવું હોય એટલું જેટલી પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે તમે વધારે એમાં તમારો હાથ બેસશે બરાબર. આઈ વુડ રિકમેન્ડ કે બંનેને પ્રેક્ટિસ કરજો અને જ્યારે જસ્ટ ખાલી એક જ આવું હોય તમારે ખાલી બેકવર્ડમાં જ બેકવર્ડ ના ફોરવર્ડ વે માં જ જવાનું છે. ટ્રાવર્સિંગ ઇઝ ઓનલી ઇન ધ ફોરવર્ડ. યુઝ CSS બરાબર. બહુ છેક અંદર સુધી ના જવું હોય ને લાઈક બહુ બધા ચાઇલ્ડ અંદર ના જતા હોય તો CSS યુઝ કરજો. અધરવાઇઝ જસ્ટ યુઝ Xpath ડબલ સ્લેશ કરીને તમે ઇઝીલી પહોંચી જશો. નહીં તો પહેલામાં તો આપણે બધા ટેગ લખવા પડશે એબ્સોલ્યુટ Xpath ની જેમ. ઓકે બરાબર. હેલો Yeah, okay. Yes. બરાબર ને ઠીક છે સારું. તો હવે બીજું શું બાકી? CSS થઈ ગયું. હવે આપણે બધા લોકેટર કવર થઈ ગયા નહીં હે ને? બધા લોકેટર કવર થઈ ગયા. યસ આ રીતે તો બધા લોકેટર કવર થઈ ગયા. નાઉ ઓકે હા અબાઉટ ધ ડિક્લેરેશન પાર્ટ. ડિક્લેરેશન પાર્ટમાં આપણે આ રીતે કર્યું હતું રાઈટ. that આપણે અહીંયા લાઈન નંબર 20 માં જસ્ટ ખાલી એની વેલ્યુ અહીંયા મૂકીને પછી અહીંયા ડોટ ફાઇન્ડ એલિમેન્ટ અને બાય ડોટ નેમ એની અંદર આપણે વેલ્યુ પાસ કરી દીધી. બટ વી કેન ડિફાઇન ધી locator like this way as well, right? Just write down the instead of string just write down by પછી જે કે બી તમારે વેરીએબલ નું નામ આપવું છે વેરીએબલ નેમ અને જે રીતે આપણે by dot name ફાઇન્ડ એલિમેન્ટ ની અંદર લખીએ છીએ એની જગ્યાએ just simply you can
declare it over here. બરાબર? It's not necessary that you have to write it down in the span element ની અંદર જ. બરાબર? Hello? Yeah. It's not necessary that you have to write it down that over there only. You can do like this. This is much beneficial. The reason is કે in future તમારે ક્યાંક કંઈક ચેન્જ થયો, XPath ની જગ્યાએ તમે CSS Selector યુઝ કર્યું તો તમે જસ્ટ એક જ જગ્યાએ તમે ચેન્જ કરો અને થઈ ગયું બધું. બરાબર હે ને? કારણ કે નહીં તો નહીં તો શું થશે, અહીંયા તમે જ્યાં ડિક્લેર કરો છો બરાબર, ત્યાં તમે વેલ્યુ ચેન્જ કરશો બરાબર, XPath ની જગ્યાએ ફોર એક્ઝામ્પલ હું આ રીતે આપણે આ રીતે લખીએ સ્ટ્રિંગ સર્ચ બરાબર, એમાં મેં અત્યારે XPath લખ્યો છે ફોર એક્ઝામ્પલ, અને એને હું એક યુઝ કરું તો બાય ડોટ XPath સર્ચ લો બરાબર, આ રીતે છે. હવે હું આની જગ્યાએ અહીંયા હું સીધું CSS સિલેક્ટર કરી નાખું છું. સોરી, CSS સિલેક્ટર આ રીતે થાય બરાબર. તો શું થશે, મારે એક તો અહીંયા ચેન્જ કરવાનું અને પછી આ શોધીને અહીંયા બી ચેન્જ કરવાનું. બરાબર ને? બે જગ્યાએ ચેન્જ કરવાનું થયું. તો એવું ના કરવું પડે, તો એટલા માટે શું કરીએ આપણે, ડાયરેક્ટલી સીધું અહીંયા જ આપણે બાય CSS સિલેક્ટર અને એ જ લાઈનમાં આપણે જે કે બી વેલ્યુ અપડેટ કરવાની હોય એ વેલ્યુ આપણે અપડેટ કરી દઈએ. તો પછી આપણે જ્યાં યુઝ કર્યો છે ત્યાં કંઈ ચેન્જ કરવાની જરૂર નહીં પડે. બરોબર? ક્લિયર? હેલો? Yeah. હા બરોબર ને? ઠીક છે. નાઉ શું કહેવાય આપણે આ બંધ કરું, આ બંધ કરું. Selenium 4 માં છે ને એક નવી વસ્તુ આવી છે, that is the relative locators. મને નહીં ખબર આ લોકો કેમ એ લોકો લાયા, આ લોકો કેમ એ લાયા, મને નહીં ખબર કેમ લાયા એ લોકો. પણ એ હું એટલા માટે કહું છું કારણ કે યુઝિંગ ધ XPath આપણે ઓલરેડી એ વસ્તુ અચીવ કરી શકતા હતા. અને આ જે આ લોકોએ કીધું છે ને રિલેટિવ લોકેટર્સ નો યુઝ કરવાનું, એમાં બી તમારે કંઈક ને કંઈક તો આપણે શું કહેવાય એ એલિમેન્ટ નું આઈડી કે જે કંઈ બી હોય એ આપવું જ પડતું હોય છે. તો ખબર નહીં રિલેટિવ લોકેટર નું કામ શું છે, આ લોકો કેમ લાયા. નાઉ relative locator is something like which we can use in Selenium to find the nearby web element. હું જે વેબ એલિમેન્ટ લઉં છું એની ઉપરનો, નીચેનો કે આજુબાજુનો જે કંઈ બી છે એના લેફ્ટમાં કે રાઈટમાં એવું કોઈ એલિમેન્ટ હોય એ મારે શોધવો હોય તો આઈ કેન યુઝ રિલેટિવ લોકેટર. ખબર પડી? હા કે ના? સપોઝ મારી પાસે શો મેસેજ છે બરોબર, શો મેસેજ છે અને પ્લીઝ એન્ટર યોર મેસેજ, એ બંને વસ્તુ છે અહીં. હેલો હેલો, Yep. આ બંને વસ્તુ છે અહીંયા બરાબર. હવે હું અહીંયા જોઉં તો અહીંયા જો ઇનપુટ ટેક્સ્ટમાં શું છે, યુઝર મેસેજ છે અહીંયા, આ ટેક્સ્ટ બોક્સ માટે યુઝર મેસેજ છે બરાબર. અને પછી હું કદાચ આની માટે જઈશ ને તો આની માટે બી કંઈક છે, આની માટે કંઈક અલગ છે યુઝર મેસેજ. એક મિનિટ સિમ્પલ ફોર્મ ડેમો છે ને? હા, સિમ્પલ ફોર્મ ડેમો છે. ચેકબોક્સ નહીં, આમાં લઈ લો. This is enough. ચાલશે આ વસ્તુ એક્સપ્લેન કરવા માટે ચાલશે. ફોર એક્ઝામ્પલ હા, આ છે ઇનપુટ છે અને એનું લેબલ છે એન્ટર મેસેજ બરોબર. આપણે પેલું સેમ એક્ઝામ્પલ તો લઈ શકાય, વાંધો નથી એમાં.
હા હવે મારે આ જે લેબલ છે બરોબર એ મારે ફેચ કરવું છે તો આઈ કેન નોટ રાઇટ ડાઉન ધી ટેક્સ્ટ ગેટ ટેક્સ્ટ બરોબર મારે આની જે વેલ્યુ છે અહીંયા એ મારે વેરીફાઈ કરવી છે તો આઈ કેન નોટ લેટ્સ સે સપોઝ ધેટ આઈ ડોન્ટ હેવ એનીથિંગ યુઝિંગ which આઈ કેન ગેટ ધીસ એટ્રીબ્યુટ મારી પાસે ખાલી ટેગ નેમ જ છે એની સિવાય બીજું કશું નથી અને એની અંદર ટેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી લખેલી છે સો વોટ આઈ કેન ડુ અને મારે પેલો XPath ને એ બધું મને નથી આવડતું ફોર એક્ઝામ્પલ તો આઈ કેન યુઝ ધી રિલેટિવ લોકેટર નાઉ હિયર આઈ નો કે આ જે છે એન્ટર યોર મેસેજ ઇનપુટ એની ઉપરનો એલિમેન્ટ આ છે લેબલ બરોબર ઇનપુટ છે અને એની ઉપર એન્ટર મેસેજ લખેલું છે એટલે આમાં નહીં જોવાનું અહીંયા વિઝ્યુલાઇઝ અહીંયા કરવાનું ડાબી બાજુ છે કે જમણી બાજુ એ તમારે જે વેબ પેજમાં છે ને એમાં જોવાનું આની અંદર નહીં જોવાનું આની અંદર તો હંમેશા ઉપર નીચે જ દેખાશે અહીંયા જે છે ને ત્યાં જોવાનું બરોબર તો યુ કેન યુઝ ધી રિલેટિવ લોકેટર આપણે કયો હતો લોકેટર અપર લોકેટર બરોબર તો એની માટે જે રીતે આપણે નોર્મલ લોકેટર માટે બાય ક્લાસ છે એ રીતે ફોર Selenium 4 we have the class relative locator અહીંયા દેખાય છે રિલેટિવ લોકેટર બરોબર પછી આપણે કયો એલિમેન્ટ યુઝ કરવાના છે કયો વેબ એલિમેન્ટ યુઝ કરવાનો છે તો વિથ એ એલિમેન્ટ નું અહીંયા પેલું આપવાનું શું કહેવાય બાય ડોટ નેમ કે જે કઈ બી હોય છે બાય ડોટ આઈડી યુઝર મેસેજ બાય ડોટ આઈડી યુઝર મેસેજ હવે આપણે અહીંયા વિઝ્યુલાઇઝ આપણે અહીંયા પેજમાં એરર મેસેજ મારે જોઈએ છે તો ઉપર છે રાઈટ આની ઉપર છે ફોર્મમાં कहीं खबर पड़े नहीं पड़ती ये इसके ऊपर है ना नहीं पढ़ते नहीं पेज को देखो एंटर ये जो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है आई वांट एंटर मैसेज एंटर मैसेज इस फील्ड के ऊपर है नीचे नहीं है या ना तो बाजू में कहीं पर नहीं है कहीं पर नहीं है ना इसके ऊपर है तो आई विल राइट डॉट अबव बट उसमें भी मुझे लोकेटर की वैल्यू पास करनी होती है यहाँ पर मैंने देखा है कि दिस इज जस्ट दी लेबल तो आई कैन जस्ट लोकेटर की कोई भी स्ट्रेटेजी यू कैन यूज इट बाय डॉट टैग नेम क्या था लेबल सो इट विल रिटर्न दैट and then you can just write down web element जो भी करना है लाइक की लेबल पूरा प्रॉपर हम वो एग्जांपल लेंगे डोंट वरी दिस इज जस्ट फॉर द सिंटैक्स हम जब भी नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे ये एलिमेंट्स का ठीक है इन दैट विल कवर ईच एंड हम यहाँ पे पूरी स्क्रिप्ट लिखेंगे उस एलिमेंट को इंटरेक्शन कराएंगे सारी वैल्यू फैच करेंगे इन दैट we will use this the right now सिर्फ इतना लिखो driver dot find element upper बराबर तो it will find which it will find this error message ना कि ये okay fine यहाँ पर we have assumed that I do not have anything I do not have anything using which I can find this element मुझे ऐसे find नहीं करना था label क्योंकि most of the people does this and this is very bad practice for Xpath so to avoid that we can use some reference उसका जो कोई भी प्रेसिडिंग एलिमेंट है आजू में या बाजू में के ऊपर नीचे कोई भी है वो एलिमेंट का रेफरेंस लेके हम उसको यूज करते हैं रिलेटिव लोकेटर्स आर लाइक दिस यूज सम रेफरेंस लोकेटर टू फाइंड द other elements which is just above or just below or just right or just left to that element ठीक है ये पूरा ऊपर तक का देखने के लिए नहीं जस्ट उसके जस्ट ऊपर या उसके नीचे के लिए है ओके कंसेप्ट समझ में नहीं आया है ना सब बाउंसर गया है ना
रिलेटिव लोकेटर्स का? हेलो, यस बाउंसर गया ना? यस पता था बाउंसर जाएगा। बट क्योंकि व्हाई मुझे आर वी यूजिंग रिलेटिव लोकेटर? वही तो मैं बोला है वो ऐसा तो। पहले ही बता दिया इसलिए नहीं पता कि क्यों एक्सपर्ट से कर ही सकते हैं. हाँ તો વાય આઈ મીન હા. એક્સપર્ટ કેમ ના ચાલે? ચાલે ને, કેમ ના ચાલે? જો તો રિલેટિવ શું સાંભળ કરવા લાવ્યા? સાંભળ 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 હવે એક વાત કરો, કહું હું તમને એક સિનારીઓ કહું. લેટ્સ સે કે અત્યારે તમે આ રીતે એક્સપાથ લખી કાઢો, બરાબર? આ લેબલને એક્સેસ કરવા માટે તમે આ રીતે એક્સપાથ લખી કાઢો. હવે 2 દિવસ પછી ડેવલપર અહીંયા જસ્ટ ખાલી એક સ્પેસ આ પાછળ એડિશનલ મૂકી દીધી ત્યાં ઉપર, તો તમારો એક્સપાથ ચાલવાનો? ના નહીં ચાલવાનો ને. તો એ વસ્તુ આપણી સ્ક્રિપ્ટ બ્રેક ના થાય એની માટે આપણે શું કરીએ? આપણે રિલેટિવ લોકેટર યુઝ કરીએ. ઓકે આપણે રિલેટિવ લોકેટર યુઝ કરીએ આપણે, કારણ કે આપણને ખબર છે કે આનો આઈડી અહીંયા ફિક્સ છે જ અને એની ઉપરનો લોકેટર મારે જોઈએ છે અહીંયા. તો મેં અહીંયા પ્રોપર આ રીતે લખેલું છે કે વિથ બાય આઈડી, એની ઉપર જે કોઈ બી ટેગ નેમ વાળું છે આ લેબલ, એ મને રિટર્ન કરજો, બરાબર? તો મારી સ્ક્રિપ્ટ ફેલ થશે નહીં? થાય ક્યારે? હવે ખબર પડી રિલેટિવ હા. લોકેટર કેમ યુઝ કરવાનું? એવરીવન, ઉદિત, રિયા, પ્રિયંકા, Yes, maybe. પડી ને ખબર? બીજા બે હા બોલ્યા કંઈ? હા, પ્રિયાને બહુ દૂરથી બોલતી હોય ને એવું લાગે છે. બોલું છું. દૂરથી જ બોલે છે. ઓકે, રિયા કશું ના બોલી? I said yes. ઓકે, ઠીક છે. So first use this this is the syntax. Relative locator આ ક્લાસ જે રીતે આપણે અહીંયા બાઇક આપણે અહીંયા લખીએ છીએ એની જગ્યાએ રિલેટિવ લોકેટર, પછી ડોટ વિથ એટલે આપણે જે એલિમેન્ટ યુઝ કરવાના છે જેનો રેફરન્સ લઈએ છે એ એલિમેન્ટ, બરાબર? એ વેબ એલિમેન્ટ, અને પછી ડોટ કરીને એલિમેન્ટ આપણે જે એલિમેન્ટ જોઈએ છે એલિમેન્ટ વિઝ્યુઅલી, મતલબ કે અહીંયા વેબ પેજમાં ઉપર છે કે નીચે છે, બરાબર? હવે સપોઝ મારે નીચે આ બટન જોઈતું હોય, મારે નીચે બટન નું જોઈતું હોય, તો વોટ આઈ વિલ રાઈટ? અહીંયા જો અહીંયા સેમ પેલામાં તો નથી, બરાબર? આપણે અહીંયા જોશો તો સેમ એક જ પેલા શું કહેવાય આપણે એક જ ટેગમાં નથી, બરાબર? એક જ સેમ લેવલ પર નથી. લેબલ અહીંયા છે, ઇનપુટ છે અહીંયા છે, પછી બટન બીજી કોઈ જગ્યાએ છે, હે ને? બટ હું વેન આઈ વિલ યુઝ this, તો relative locator dot with by dot id user message dot below માં શું મળી જાય આપણને? અહીંયા by dot tag છે, બરોબર? તો બટન, તો મને અહીંયા વસ્તુ અહીંયા મળી જશે. See, it's not necessary કે I should use this by dot tag name only. બીજી કઈ વસ્તુ હોય, બરોબર? સપોઝ આનો કઈક આઈડી હોય કે by dot tag Xpath હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ Xpath છે, તો I can use that as well, બરોબર? હેલો, જો see relative locator is completely new. Relative locator is completely new. એટલે તમે એટલે યુઝ નહીં કરો ને તો બી કોઈ કશું કઈ કહેવાના નથી, બરાબર છે? This is just for your knowledge. આજ સુધી મેં આ જો Selenium 4 મેં યુઝ કરવાનું ચાલુ કર્યું, બટ હજુ સુધી મેં ક્યારેય Selenium રિલેટિવ લોકેટર્સ નો યુઝ નથી કર્યો. ઓકે, this is just for your reference કે ના ભાઈ આ રીતે બી આપણે કરી શકીએ છીએ, and this is very handy. એવું બી નથી કે આનું બહુ એટલું કોમ્પ્લેક્સ લોજિક છે, એવું કંઈ બી નથી. નોર્મલ જે રીતે આપણે ફાઇન્ડ એલિમેન્ટ કરતા હોય એ રીતે જ કરવાનું છે. એમાં છે બીજું ખાલી એમાં એડિશન એ જ વસ્તુ કે આમાં તમારે બે પેલા આપવા પડે, શું કહેવાય, બે લોકેટર્સ નો યુઝ કરો. એક એ લોકેટર જેનો તમે રેફરન્સ લો છો એ, અને સેકન્ડ એ એલિમેન્ટ નો લોકેટર જે તમારે જોઈએ છે, બરાબર? પછી આમ તો સિમ્પલ ના થયું આ કે બે સિમ્પલ ડિફરન્ટ લોકેટર્સ ફાઇન્ડ કરો,
અને પછી રિલેટિવ લોકેટર્સ કીવર્ડ્સ યુઝ કરીને અને તમે મર્જ કરી દો બિલો કે અબો વોટેવર. હા બસ, બટ એ તમારે આવી રીતે વિઝ્યુઅલી તમારે વેબ પેજમાં જોવાનું હો, અહીંયા વેબ પેજમાં જોવાનું, નહીં કે તમારે આમાં જોવાનું, કારણ કે આમાં તો ઉપર કે નીચે જશે આમાં, બરોબર. હવે સપોઝ કોઈ આપણે એક એવું લઈ લઈએ, કહું આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ આ છે, બરોબર. એમાં કઈ ડાબી બાજુ ડાબી જમણી છે કે નહીં? ના, એમાં કઈ ડાબી જમણી તો નથી દેખાતું. ફેસબુકમાં છે કે ક્રિએટ ન્યુ અકાઉન્ટ? ના, અહીંયા ક્યાંય નથી ડાબી. હા જો, અહીંયા ફર્સ્ટ નેમ ને સરનેમ છે, બરોબર. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ મને ફર્સ્ટ નેમ નું મળી ગયું, પણ સરનેમ નું મને કઈ નથી મળતું, તો હું શું કરું? બાય ડોટ, તો ફર્સ્ટ નેમ ની જમણી બાજુ સરનેમ છે, બરોબર. ફર્સ્ટ નેમ ની જમણી બાજુ સરનેમ છે, તો અહીંયા બાય અને રાઈટ લોકેટર, રિલેટિવ લોકેટર. આપણે આનું એક્ઝામ્પલ શું કહેવાય પેલું કરીશું, એક્ઝિક્યુટ કરીને. બાય ડોટ નેમ હતું ને પેલું, બાય ડોટ નેમ this ડોટ કયું હતું? રાઈટ સાઈડ હતું, રાઈટ ટુ રાઈટ ઓફ બાય ડોટ શું હતું? લાસ્ટ નેમ હતું. બાય ડોટ ટેગ, બાય ડોટ ટેગ ની જગ્યાએ શું આપણું આ રાખી દો ને, એમાં શું વાંધો? સારી, બરોબર. હવે સેમ મારે લેફ્ટ માટે મારે જોઈએ છે લેફ્ટ લોકેટર. ફોર એક્ઝામ્પલ કે મારી પાસે લાસ્ટ નેમ નો અવેલેબલ છે, બટ somehow I could not find the first name, તો to left, બરોબર. સી અહીંયા તમે બધા આ તો યુઝ કરશો, બટ somehow કંઈક પ્રોબ્લેમ થાય છે. તમે જો આઈડિયલી તો શું કરશો, તમે આ ડ્રાઈવ ડોટ ફાઇન્ડ એલિમેન્ટ યુઝિંગ આ કંઈક યુઝ કરશો, બરોબર. બટ somehow કંઈક ઇશ્યુ થાય છે સ્ક્રિપ્ટમાં, તો એઝ અ અલ્ટરનેટિવ યુ કેન યુઝ ધીસ, બરોબર. આમાં શું એરર આવે છે? Oh, sorry. બરાબર છે, થોડી ખબર પડી, થોડી તો ખબર પડી હશે કદાચ, પૂરેપૂરી નહીં પણ થોડી તો ખબર પડી હશે, હે ને? હલો, બસ આજનું આપણે એક્ઝામ્પલ લઈશું. ઇવન હા. એક સાથે બે એક્શન કરવા માટે પણ ના કરી શક્યા? બે એક્શન કેવી રીતે કરશો તમે? એક સાથે બે એક્શન કેવી રીતે પરફોર્મ થાય? બોલો ચાલો, મેન્યુઅલી કેવી રીતે પરફોર્મ થાય? ઓટોમેશન તો જવા દો, મેન્યુઅલ બે એક સાથે બે એક્શન કેવી રીતે પરફોર્મ થશે? ક્લિક કરાવવાનું હોય તો ના થાય? શું કરવાનું હોય? ક્લિક કરવાનું હોય, હા, તો બે click રેડિયો કર. બટન, નોટ અ રેડિયો બટન, ચેક બોક્સ હોય કે હા, કન્સર્ન હોય કે લાઈક નોટ અલ્ટરનેટિવ કન્સર્ન, રાઈટ? બે કન્સર્ન હોય કે અને મેન્ડેટરી પેલો ચેક બોક્સ, રેડિયો હા ચેક ચેક બોક્સ નહીં, યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ ચેક બોક્સ, રાઈટ? આપણે પેલું આઈ એક્સેપ્ટ એગ્રી વાળું હોય છે, એની વાત કરે છે. કન્સર્ન ટર્મ્સ ઓફ કન્ડિશન ને એની વાત કરે છે, બરોબર. હવે હું ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા જતો રહું, બરોબર. ક્રિએટ ન્યુ અકાઉન્ટ છે, તો આમાં આવું તો જોઈએ નહીં. આમાં આવતું તો હશે ને? આઈ તો ડેટા પોલિસી નહીં, બટ આ તો આપણે તો નાખી જ દીધું. અહીંયા છે પેલું શું કહેવાય, લાઈક ખબર ને નીચે ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન. હા ખબર પડી. હા, એટલે કન્સેન્ટ કહેવાય, કન્સર્ન ના કન્સેન્ટ કહેવાય.
કન્સેન્ટ કહેવાય. હા, હું સમજી ગયો કે આઈ એગ્રી ને એની વાત કરે છે એ જ ને. આ પાછું ચાલતું નથી વેબસાઇટ. તો એ બંને હોય રાઈટ, બંને મેન્ડેટરી હોય તો બંને ક્લિક કરાવવાના જ હોય. હા તો One by પણ one હા તો પણ તમે બંને હા તો 1 by 1 કરશો ને, પેલું એક સાથે તો નહીં કરો ને તમે. એટલે એક જ રિલેટિવ લોકેટર્સ કરીને ફર્સ્ટ આ એલિમેન્ટ પછી બિલો આ એલિમેન્ટ આ લોકેટર્સ એવું ના એવી રીતે થાય, એમ કરીને ન by થાય. dot ના ના click and સી b dot click એવું. સાંભળ, અલ્ટિમેટલી આ તમને એક જ એલિમેન્ટ ફાઇન્ડ કરીને આપશે, બે એલિમેન્ટ ફાઇન્ડ કરીને નહીં આપે. ને ઓકે આ બે એલિમેન્ટ લેફ્ટ ફાઇન્ડ ના વન કરે. છે એ લેફ્ટ છે એ એલિમેન્ટ ફાઇન્ડ હા લેફ્ટ છે એ ફાઇન્ડ કરી આપશે, કાં તો રાઈટ લખ્યું છે તો અહીંયા રાઈટ કરી આપશે. અહીંયા આની નીચેનો એલિમેન્ટ, આની ઉપરનો એલિમેન્ટ, આની જમણી બાજુનો એલિમેન્ટ, આની ડાબી બાજુનો એલિમેન્ટ, એ રીતે. બરાબર, ઠીક છે. આ તમે એટલા માટે યુઝ કરો કે જ્યારે ફોર એક્ઝામ્પલ કે ડાયરેક્ટ તમે યુઝ કર્યું, બરાબર, ડાયરેક્ટ તમે બાય ડોટ ફર્સ્ટ નેમ કરો છો, બરાબર, બાય ડોટ નેમ એમ ફર્સ્ટ નેમ લખી કાઢો, બટ સમ હાઉ એમના કંઈક ને કંઈક ઇશ્યુ આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમારે જે ઇન્ટેન્ટ ટાર્ગેટેડ એક્શન છે, બરાબર, એ એક્શન પરફોર્મ નથી થતી, કાં તો એલિમેન્ટ પ્રોપરલી નથી મળતો, તો ઇન ધેટ કેસ યુ કેન યુઝ રિલેટિવ લોકેટર. એમાં એવું યુ આર વેરી મચ શ્યોર કે ના મારી આ સાઈડનો એલિમેન્ટ તો 100% તો મળે જ છે દર વખતે અહીંયા, બરાબર, એમાં કોઈ ઇશ્યુ નથી આવતો, તો હું રિલેટિવ લોકેટર યુઝ કરીને આનો જે ટાર્ગેટેડ એલિમેન્ટ છે એ સર્ચ કરીશ અને ધેન આઈ વિલ પરફોર્મ ધી નેસેસરી એક્શન. બરાબર, જે કે બી કરવાની છે. ઓકે, હેલો. Yep. યપ, ઓકે, તો ચલો આજના સેશન માટે આટલું રાખીએ. બરાબર, યા નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે બધા વેબ એલિમેન્ટ કવર કરી લઈશું. ઓકે બરાબર છે, બધા વેબ એલિમેન્ટ, કારણ કે જો મેઇનલી છે ને દરેક એલિમેન્ટમાં અમુક લિમિટેડ એક્શન હોય અને અમુક એની ઇન્ફોર્મેશન હોય જે અલગથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જેમ કે સ્લાઇડર છે, લોડર છે કે કેલેન્ડર છે, બરોબર છે, અને ડ્રોપ ડાઉન છે, એ પણ આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં કવર કરી લઈશું. અને એના પછી આવે એક્શન ચેઇન. એક્શન ચેઇનમાં આવે માઉસ ઇવેન્ટ્સ ને કીબોર્ડ ઇવેન્ટ્સ. બરોબર, એટલે આઈ હોપ કે હોપફુલી આ વીકમાં આપણું જે કે બી લોકેટર રિલેટેડ નું ને એલિમેન્ટ્સ નું જે કે બી છે ને માઉસ ને એની સાથે એ આપણે કમ્પ્લીટ થઈ જશે. બરોબર, ઠીક. અને પછી નેક્સ્ટ વીકમાં આપણે ફ્રેમવર્ક સ્ટાર્ટ કરીશું નેક્સ્ટ વીકમાં. આ મારો પ્લાન છે. બરાબર, ઓકે હા ને, તો જોઈશું આપણે આ પ્રમાણે પ્લાન ચાલે છે કે નથી ચાલતું. બરાબર, તમારે ઇન બિટવીન વચ્ચે કે એક્સપાથ ની પ્રેક્ટિસ કે એવું કંઈ કરવું હોય તો બીજું કંઈ કરવું હોય તો બી તમે કહી શકો છો. અને આપણે હજુ સુધી આપણે એક સેશન નથી લીધું જ્યાં આપણે ક્વેરી સેશન કરવાના હતા. હવે એક ક્વેરી સેશન તો ત્યારે જ થશે જ્યારે તમે પ્રેક્ટિસ કરશો. બરાબર, પ્રેક્ટિસ વગર એક ક્વેરી સેશન નહીં થાય. બરાબર, એટલે તમે પ્રેક્ટિસ કરો જે કંઈ બી છે એ, અને પછી આપણે એટલીસ્ટ એક ક્વેરી સેશન રાખીએ. બરાબર, ઠીક. હા ને, I am stopping this recording.